হচ্ছে এক্সপ্রেশন, আমার যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা বাংলাতে দেওয়াটাই খুব বেশি প্রেফার করি, কারণ বোঝা যায় যে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি। সো এবং সাথে করে আমি ইংলিশও ইউজ করবো, সো ইট উইল বি এ বাংলিশ টাইপ। লেটস বিগিন। আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যাজুরে কসমস ডিবি। তো আমি আমার নাম হচ্ছে করিম, আমি এখন ডায়মন্ড সিমেন্টে আছি। আমাদের এখানকার ইআরপি সফটওয়্যার যেটা হয় আমাদের ইনহাউস ডেভেলপমেন্ট, সেটার টিম লিড হিসেবে কাজ করছি। সাথে করে আমি আরো বেশ কিছু কোম্পানির সাথে ইআরপি টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট হিসেবেও আছি। সো লেটস বিগিন দ্য কোর্স। I hope everyone is able to see the screen. This is our Explorer Pass community. Presentation. Yeah, okay. This is the 2019 summit. If anyone interested to view the videos from past, we can see here. The first virtual summit will going to be happened. We are encouraged to register as soon as possible. And thank you for the sponsors and supporters from the various Microsoft Azure, Google, Red Hat, and Melissa. And this event was sponsored by Microsoft mainly. We can view other free trainings and things from their website. So let's start. As we know, there are a lot of different products out there. There are relational databases like PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Cassandra, DynamoDB from Amazon. So in these crowded ecosystems, anyone interested to know why we are going to go for Cosmos DB? What is this? What makes it so special? So let's find out the issues. Cosmos DB is actually an extension of Microsoft's DocumentDB, which was released back in 2014. Microsoft had been developing Cosmos DB since 2010, and in 2017, it officially migrated all DocumentDB users to Cosmos DB. Cosmos DB supports the same SQL-like API as DocumentDB, as well as several other APIs and features. According to Microsoft Azure's documentation, Cosmos DB is best described as a globally distributed multi-model database. There are two descriptive terms here. One is globally distributed and another one is multi-model. What are those things? The critical, because the globally distribution is mainly enforces the performance across multiple geographic regions. For a relational database, it is very difficult. So Cosmos DB enforces and gives various sorts of supports for regional activities. When it is come for multi-model database, this term is actually used for the data is actually stored and what sort of APIs are used for clients to read and write data. So for example, Cassandra has a certain API and storage paradigm that makes it more suitable for some use cases than others. MongoDB and PostgreSQL have their own models. So what does it mean to say that Cosmos DB is multi-model? Well, as you might guess, this simply means that with Cosmos DB, you have the flexibility to use a variety of different APIs for different use cases. In fact, the available models for Cosmos DB come from well-known database technologies. Cosmos DB supports Table API, Cassandra, SQL, MongoDB, Grameen. There are various sorts of SDKs out there. So what is the specialty of here? Cosmos DB is sort of like a database as a service. There is, you don't install it on your own server and configure it like you would with Cassandra or Postgres. Rather, what you do is you sign up for access to Azure, and behind the scene, Microsoft handles the scaling. Microsoft Azure offers 99.999% uptime SLA. Easy concerns about entrusting our precious data to them. So what is an nutshell? Cosmos DB is a powerful database as a service system designed to support a variety of data models and work across multiple geographic regions. Let's dive into the features next. There are 6 features available in Cosmos DB.
We are not going to cover literally every single thing here. So let's go through one by one for the below 6 features. Here, one is global distribution of data. The next one is serverless architecture. The next one, multi-model support. Then throughput plus consistency guarantees. Then partitioning and indexing and security. What is a global distribution of data? This is one of the main reasons enterprises choose to use Cosmos DB. With over 50 plus geographic locations for its data centers, Cosmos DB users can ensure minimal latency for their users. What's more, new locations are regularly added each year. Multi-region logic is deeply integrated into the Cosmos DB service. As the user, you can associate as many geographic regions with your data as you want. You can tune consistency levels for read and write operations to improve availability or data precision. You can set entire regions as read-only, write-only, or read-write. Furthermore, you get built-in failover that lets you set priorities of each region, so you can decide what happens if one of your particular area's data centers goes down. For example, you can plan for exactly which regions take precedence and how you will recover. The next key thing is serverless architecture. As described previously, Cosmos DB is an example of database as a service. We do not need to set up database servers and manage them. Instead, we just get an endpoint for our app to utilize. The currency for making use of the Cosmos DB endpoint is known as request units, that means RU. I will describe it later. This will determine how much you need to pay and what sort of performance guarantees you can get. The larger our data, the more frequent our queries, the more indexing we need to do, the more consistency we demand, the larger number of request units we need. The nice thing about this system is it greatly simplified our data layer. We do not need to think about memory, CPU, hardware, provisioning, OS optimization, updates, and patches, SSL certificates, etc. All of this operational overhead of managing a database is done. Cosmos DB serverless architecture also ensures the SLA. There is the 99.99% uptime, as mentioned before. We will also get fast order integration with other Azure services and great support. The next, the multi-model support. Cosmos DB's most intriguing feature is multi-model support. The APIs for Cassandra, Gremlin, MongoDB, SQL, and table key value API. This means that with a single Cosmos DB account, we can run multiple database engines. So if a portion of our data is best suited for Cassandra, we can set up Cassandra key spaces. And then if a subset of our data needs a document paradigm, we can go for Mongo. If we happen to need a graph database and relational database, we can add them as well using Gremlin and SQL. This means we have the flexibility of using the right data model for the job. It means you can easily migrate an existing heterogeneous data structure into the Cosmos DB. The next thing is throughput and consistency. There are 5 methods here through which we can maintain the throughput and consistency. The first one is strong. Why it is required? If we need to ensure that always the most recent data is read, this strong consistency level is required. It ensures that no reads are processed until writes are completed usably by the replicas. With the boundary statements, we get a configurable level of consistency. Reads will lag behind writes by either an adjustable time interval or number of item divisions. Then there is a session consistency level. This gives us a read our own write guarantee suitable for scenarios where we need guarantees at the level of individual clients. It's considerably cheaper than bounded, stainless, and strong consistency level. But we get no consistency guarantee outside of the individual client session. And lastly, the consistency prefix and eventual. These both guarantees that our data will eventually converge to the most recently written. With the consistency prefix, at least we get an additional guarantee that data will never be out of order. So even if we don't get the most recent data on read, you can at least be sure that you are not skipping over data inadvertently. Both of these consistency levels allow for fast throughput
and are relatively inexpensive. We need to be sure that the more consistency we can tolerate, the more we can save money on request unit uses. I'm coming up later on RU units. Then later the partitioning and indexing. In Cosmos DB, there are physical partitions that compromise compute hardware resources, SSD storage, CPU, logical partitions, memory, which are a subset of the physical ones. In other words, a physical partition may be made up of several logical partitions. The basic abstraction for sets of data is a container. A container in Cosmos DB can span multiple physical partitions and will be responsible for storing your collection, graphs, SQL tables, etc. In Cosmos DB, the data for a single logical partition must reside on a single physical partition. It needs to be confirmed. Regarding the partition key, however, we have to think carefully about the nature of our data to decide on a proper partition key. It automatically indexes all our data. Cosmos DB automatically indexes all of our data. However, it's possible to create a custom indexing policies that let our team trade-off between query throughput and consistency. Next, the security. For a cloud-based service, Cosmos DB has many of the same security considerations as any other provider. We need to control who has access to our Azure account, who has credentials to use the API, and ensure that sensitive data is properly isolated. Without taking any necessary actions, Cosmos DB encrypts all data both at rest and in transit. Cosmos DB supports HTTPS TLS for all clients to server interaction. Master keys and resource tokens. These are two methods so which we can control furthermore. First one is useful for administrators that need to make significant changes, while the latter can be used by clients with narrower needs. Let's working with the Cosmos DB. Here, what we need to do, we need to create Azure free account. Let me explain few things here first. আমি এখন কিছু জিনিস আপনাদেরকে ডিসক্রাইব করব আমরা কিভাবে Azure কে ফ্রিলি ইউজ করতে পারি। Azure আমাদেরকে বেশ কিছু ফ্যাসিলিটি দিয়েছে। আমার নিজের ছোট একটা গল্প বলি। আমি কিছুদিন আগে Azure-তে আমি ফ্রি অ্যাকাউন্ট করতে গিয়ে আমি ধাক্কা খেলাম যে ওখানে একটা ক্রেডিট কার্ডের দরকার। আমার একটা ডুয়েল কারেন্সি অ্যাকাউন্ট ছিল। ডুয়েল কারেন্সি অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমি যেটা আপনার ফরেন কারেন্সি পার্ট, সেই ফরেন কারেন্সি পার্টটাকে কখনো অ্যাক্টিভ করিনি। তো আমি প্রথমে চেক করতে গিয়ে ওই কার্ড নাম্বার দিয়ে যখন ফ্রি অ্যাকাউন্ট করতে গেলাম, আমাকে মাইক্রোসফট বললো যে এই কার্ডে অ্যাক্সেসিবল করা যাচ্ছে না। আমি আমার ব্যাংকের সাথে পরে আমি যোগাযোগ করলাম। ব্যাংকে বললাম যে আপনি আমার ফরেন পার্টটাকে একটু ওপেন করে রাখেন, আমি মাইক্রোসফটের মাধ্যমে ওদের অ্যাকাউন্ট একটা রেজিস্ট্রেশন করবো, কোনো রকম চার্জ হওয়ার কথা না, ওরা শুধু ভেরিফিকেশনের জন্য একটা আছে অ্যাক্সেস আছে। তো ব্যাংক আমার সাথে কথা বলে সে কনফার্ম করলো যে ঠিক আছে আমরা ওপেন করে রাখছি, কিন্তু ফার্দার আপনি যদি কোনো ডলার ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে পাসপোর্ট এনে এন্ডোর্স করতে হবে। আমি বললাম যে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওরা যেটা করলো যে কার্ডটাকে ওপেন করে রেখে দিল। এরপরে আমি যখনই পরবর্তীতে আমি সেই কার্ড নাম্বারটা দিলাম, অটোমেটিক্যালি দেখলাম যে মাইক্রোসফট এজুরেতে আমার অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাই মাইক্রোসফট এজুরের পোর্টালটা আমাকে কেমন দেখতে। আমার পোর্টালটার মধ্যে আমার ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে পুরো জিনিসটাকে তৈরি করা আছে। আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে এই মাইক্রোসফট এজুর অ্যাকাউন্টটা খোলা এবং এটা ফ্রি সার্ভিসে ইউজ করার পরে আমি যেটা চিন্তা করলাম, যাতে ঠিক আছে আমি তো নিলাম, এরপরে তো সে এজুরে তো আমার থেকে কিছুদিন পরে হলো কিছু টাকা কাটা শুরু করবো যে আমি কোনো রকম অ্যাক্টিভিটি করি বা আমি কোনো কিছু নতুন শিখতে চাই। সাপোজ আমি কসমস ডিবি নিয়ে একটু পড়ালেখা করবো, এখন আমি পড়ালেখা করবো যে সে তার যে ফ্রি সার্ভিসটা আছে সেটা কি সাফিসিয়েন্ট কিনা, আমি সেটা বুঝবো কিভাবে? আমার পক্ষে তো এটা বোঝা সম্ভব না। আবার সাথে করে মাইক্রোসফটের এরকম অসংখ্য মডিউল আছে যে মডিউলগুলো নিয়ে আমরা চাই একটু ঘেটে দেখতে, কিন্তু আমাদের কোনো না কোনো ভাবে আমার কার্ডে চার্জ হয়ে বসে থাকবে, সে কারণে হয়তো আমরা কোনো কাজ করতে যাই না। আমরা তখন খুঁজি যে কোথাও কি কাজটা করা যায় কিনা। যেটা আমি আসান ভাইয়ের ওনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে, আমি সেই অ্যাকাউন্ট থেকে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রকম প্র্যাকটিস করি। এইবার আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখি একটু যে এটা কি ফ্রিতে করা যায় কিনা। মাইক্রোসফট খুব সুন্দর একটা সিস্টেম দিয়েছে ওদের, ওরা এটাকে বলে স্যান্ডবক্স, লার্নিং স্যান্ডবক্স। এই লার্নিং স্যান্ডবক্সটাকে যদি আপনি অ্যাক্টিভ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি যে অ্যাজুরের সমস্ত টেকনোলজি নিয়ে আপনি পড়ালেখা করতে পারবেন উইদাউট এনি অ্যামাউন্ট। এখন এই লার্নিং স্যান্ডবক্সটাকে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। তাহলে আমার প্রথমে
আমার রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেল উইদাউট এনি অ্যামাউন্ট, জাস্ট একটা ক্রেডিট কার্ড ডুয়াল কারেন্সি লাগবে, যেটা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ওপেন করে মাইক্রোসফটকে আপনি যখন আপনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আবার কার্ডটাকে বন্ধ করে দিলেন, কোনো চার্জ হয়নি, আমার অ্যাকাউন্টে কোনো চার্জ হয়নি। ওকে, এরপরে আমার কথা হচ্ছে আমি কসমস জিবি নিয়ে এখানে প্র্যাকটিস করবো। কি করা যায়? মাইক্রোসফটের যে লার্নিং সেন্টারটা আছে সেটা অসাধারণ। আমি ওদের এই কসমস জিবি লার্নিং সেন্টারে যাচ্ছি। ওয়ার্ক উইথ NoSQL ডাটা ইন Azure কসমস জিবি। এখানে এসে দেখেন ওদের লার্নিং সেন্টারে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং ওদের ট্রেনিং সেন্টারটা আসলেই ভালো। আমি এখানে ঢুকলাম এক্সারসাইজে, ক্রিয়েট অ্যান Azure কসমস জিবি অ্যাকাউন্ট ইন দ্য Azure পোর্টাল। এখানে যাওয়ার পরেই দেখেন এখানে নিচে একটা পার্সেন্টেজ আসছে, সে আমাকে স্যান্ডবক্স অ্যাক্টিভেট করতে বলতেছে সাইন ইন করে। আমি সাইন ইন করে অ্যাক্টিভেট স্যান্ডবক্সে চাপ দিচ্ছি। আমি আমার অ্যাকাউন্টটাকে সিলেক্ট করলাম। সো এখন সে কি করছে, স্যান্ডবক্সের ভেরিফিকেশন পারমিশন করে সে স্যান্ডবক্সটাকে রেডি করছে। এই স্যান্ডবক্সের মধ্যে আপনি ঢুকে যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবেন আপনার কোনো টাকা পয়সা খরচ হবে না। এই স্যান্ডবক্সটাকে মাইক্রোসফট এমনভাবে তৈরি করে রেখেছে যাতে এটা থেকে কোনো রকম চার্জ না হয়, এবং এটা পার্টিকুলার একটা টাইম পরে দেখেন এই যে পার্টিকুলার একটা টাইম, যেমন 4 ঘন্টা পরে সে এরকম অটোমেটিক্যালি এটা ডিএক্টিভেট হয়ে যাবে। এবং আমি কি করেছি, আজকের দিনের মধ্যে 10টার মধ্যে 3টা স্যান্ডবক্স অলরেডি ইউজ করেছি। প্রতিদিন আসলে এটা অটোমেটিক্যালি আবার রিসেট হয়ে যায়। সো আপনি 4 ঘন্টা করে যদি হয়, আপনি ইজিলি 10টাতে 40 ঘন্টা। তা আপনার আমার মনে হয় না প্রতিদিন আমাদের তো 24 ঘন্টা সময়, আমাদের এতগুলো স্যান্ডবক্সের দরকার আছে। আসলে আমরা এখন যাই, দেখি যে আমার এই যে অ্যাকাউন্টটা আছে এই অ্যাকাউন্টের কি অবস্থা। এখন আমি রিফ্রেশ করলাম। এখানে আমরা যদি সুইচ ডাইরেক্টরি করি, দেখেন এখানে মাইক্রোসফট লার্ন স্যান্ডবক্স বলে একটা জিনিস আসছে, দেখা যাচ্ছে? এই যে আমি এতে ক্লিক করি লার্ন স্যান্ডবক্সে, এই দেখেন উপরে দেওয়া আছে এখন কিন্তু মাইক্রোসফট লার্ন স্যান্ডবক্স। এর মানে হচ্ছে আমি এখন ওদের স্যান্ডবক্সে অ্যাক্সেস করেছি। কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি স্যান্ডবক্সে ছিলাম না, এটা আমাকে কনফার্ম করতে হবে যে আমি কোথায় আছি। আমি যদি স্যান্ডবক্সে থাকি আমি যে কাজই করি না কেন সেটার জন্য কোনো চার্জ হবে না, কিন্তু যদি স্যান্ডবক্সে না থাকি আমার অ্যাকাউন্টে থাকি তাহলে কিন্তু স্যান্ডবক্সে চার্জ, আমাদের অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে টাকা চার্জ হবে। আচ্ছা, এখন এখানে গিয়ে আমি এখন একটা ক্রিয়েট রিসোর্স দিই। আমাকে করতে হলে কসমস জিবি তৈরি করতে হলে আমাকে ক্রিয়েট রিসোর্সে গিয়ে এই ডেটাবেস, এখানে আজুরে কসমস জিবি অলরেডি আছে। হ্যাঁ, আমি আজুরে কসমস জিবিতে ক্লিক করলাম। আমি মাঝখানে এই জায়গাতে চলে আসছি কারণ হচ্ছে কসমস জিবি তৈরি করতে গেলে প্রোফাইলটা কত একটু সময় নেই, আমি এই কাজটা করতে দিয়ে আমি তখন সরে যাব। ধরা যাক যে এখানে আমাকে রিসোর্স গ্রুপ সাবস্ক্রিপশন, এই সাবস্ক্রিপশনটা কিন্তু মাইক্রোসফটের দেওয়া কনসিডার সাবস্ক্রিপশন। রিসোর্স গ্রুপ হচ্ছে আমার এই লার্ন, এই রিসোর্স গ্রুপে আমি অ্যাড করছি। ধরা যাক আমি অ্যাকাউন্ট নেম দিব, এখানে আমার এখানে হচ্ছে টেস্ট কসমস জিবি। কিছুক্ষণ আগে আমরা এপিআই নিয়ে বিভিন্ন, আচ্ছা ওকে, যদি এটা টেস্ট না দিয়ে লার্ন দিই, এখন ওকে, এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে এপিআই নিয়ে কথা বলেছি, দেখেছেন এখানের মধ্যে কি কি এপিআই নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। গ্রেমলিন, অ্যাজুরে টেবল, ক্যাসান্ড্রা, অ্যাজুরে কসমস জিবি ফর মঙ্গোডিবি এপিআই। আমরা আপাতত কোর এসকিউএল নিয়ে কাজ করব। নোটবুক প্রিভিউ আমাদের আপাতত এখানে দরকার নেই। লোকেশন যেটা আছে এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে আমাদের কসমস জিবির অ্যাকাউন্টের লোকেশন এবং ডেটাবেসের লোকেশনটা সেম জায়গায় হতে হবে। দিস ইজ ওয়েস্ট ইউএস। অ্যাপ্লাই ফ্রি টায়ার আর ডিসকাউন্ট, আমরা ফ্রি টায়ারে কাজ করছি, তো আমরা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এটা। নন প্রোডাকশন স্বাভাবিক যা আছে এগুলো থাকবে। রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট, সবসময় খেয়াল রাখবেন এখানে যাতে লার্ন স্যান্ডবক্সে থাকি আমরা। ওকে, দেন we are going to create one.
এটাতে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কারো অ্যাকাউন্টে গিয়ে বা আমাদের নিজের অ্যাকাউন্টে গিয়ে কোনো কিছু টেস্ট করতে গেলে অ্যাজুরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কোনো একটা সার্ভিস যেটা আপ করে ভুল অবস্থায় রেখে দেই, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আমাদের বিলিং হতে থাকবে। এই স্যান্ডবক্সের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি 4 ঘন্টা করে সে নিজেকে রেস্টোর করে দেবে। তো আপনি এখানে যাই তৈরি করবেন না কেন সব মুছে যাবে, এটা কনফার্ম থাকে। দেখেন এখানে ডিপ্লয়মেন্ট ইজ ইন প্রোগ্রেস চলছে। আমরা আপাতত এখান থেকে শিফট করে আমাদের প্রেজেন্টেশনে যাই। এটাতে মোটামুটি মিনিট খানেক সময় লাগে। আমাদের এতটুকু পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে কেউ করতে পারেন। হ্যালো, হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yeah, Imran Bhaiya, we can hear you. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি কোনো কোশ্চেন নিয়ে আপাতত ধরে নিচ্ছি, আমরা নেক্সট সেশনে যাই। আমি এখন এই যে ফ্রি সার্ভিসে গিয়ে কি করলাম, অ্যাকাউন্ট একটা তৈরি করলাম, করে স্যান্ডবক্স অ্যাক্টিভেট করে আমি কি করলাম, এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ডাটাবেসটা তৈরি করলাম সেই ডাটাবেসে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, সেভাবে আমরা তৈরি করেছি। ওকে, নেক্সট আমরা যাই কসমস ডিবির অ্যাজুরে পোর্টাল। অ্যাজুরে পোর্টালে আপনার সবসময় সবার আগেই দরকার যেটা, সেটা হচ্ছে যে একটা ডেটাবেস তৈরি করার বেসিক আইডিয়া। সেই বেসিক আইডিয়ার উপরে বেসিস করে আশা করি এখানে তো মোটামুটি সবাই এসকিউএল সার্ভারের উপরে ভালোই ধারণা আছে। আমরা এখন যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কসমস ডিবির জন্য একটা রিসোর্স তৈরি করেছি। তো আমরা এরপর থেকে শুরু করি। আমাদের একটা ডাটাবেস যদি তৈরি করতে হয় রিড রাইটের জন্য, তাহলে আমাদের অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আছে। এই ডাটাবেস অ্যাপ্রোচের জন্য আমরা দুটোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারি। যেভাবে আমরা এসকিউএল সার্ভারের এসএসএমএস এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও দিয়ে ডেটাবেসগুলোকে অ্যাক্সেস করি, সেভাবে আমরা ওয়েবের মাধ্যমে এজুরে পোর্টালে গিয়ে ডেটা এক্সপ্লোরার দিয়েও আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি, আবার স্টোরেজ এক্সপ্লোরার দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারি। ডেটা এক্সপ্লোরার এবং স্টোরেজ এক্সপ্লোরারের মধ্যে পার্থক্য কি? খুব সিম্পলি যদি আমরা বলতে চাই তাহলে হচ্ছে স্টোরেজ এক্সপ্লোরার ইজ এ ডাউনলোডেবল টুল। আপনি এটা ডাউনলোড করে নেবেন, ডাউনলোড করার পরে আপনি এটার মাধ্যমে অ্যাজুরের বিভিন্ন রকম সার্ভিস আছে, সেই সার্ভিসগুলোকে সবগুলোকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। কি করতে পারবেন? আপনি কসমস ডিবির সাথে কাজ করতে পারবেন, ডেটা লেকের সাথে কাজ করতে পারবেন, বিভিন্ন রকম ব্লক সার্ভিস আছে, ব্লক সার্ভিস থেকে ফাইল অ্যাক্সেস করতে পারবেন স্টোরেজ এক্সপ্লোরার দিয়ে। একটা সফটওয়্যার দিয়ে আপনার অ্যাজুরের সমস্ত কিছু করার। এটা হচ্ছে আমাদের কমফোর্টেবল হচ্ছে ডেটা এক্সপ্লোরার। ওটা অনেকটা এসএসএমএস এর ওয়েব ভার্সনের মতো করে কাজ করে। ডেটা এক্সপ্লোরার এই জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে স্পেসিফিক্যালি কসমস ডিবির জন্য, এবং এটা আমরা ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি কোনো কিছু ইনস্টল না করে। তা আমরা একটু দেখি যে কোন কসমস ডিবিতে কিভাবে কাজ করতে পারি। আবার আমরা আজুরেতে গেলাম, ও এখনো পর্যন্ত এটা কাজ চলতেছে। আচ্ছা, আমি কিছু স্ক্রিনশট দিই, পরে যখন আমরা কাজে যাবো তখন আমরা দেখাবো এটাকে ডেমো হিসেবে। এই আমরা এখানে যখন যাবো, এখানে ডাটা এক্সপ্লোরার বলে একটা জিনিস আসবে। এই ডেটা এক্সপ্লোরার থেকে গিয়ে আমরা নিউ কন্টেইনারে গিয়ে বিভিন্ন রকম কন্টেইনার তৈরি করতে পারবো। আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের সমস্ত কিছু কসমস ডিবির কন্টেইনার বেস। একটা কন্টেইনারের ভিতরে আপনার লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল দুটো জিনিসেরই লিঙ্ক থাকে। এখানে দেখেন কন্টেইনারের পাশে দেওয়া আছে আমি এখানে ডেটাবেসের আইডিতে আমি কি কি ইউজ করছি, বিভিন্ন রকম প্যারামিটার। এখানে আমাদের একটা প্রথম প্রশ্ন আসে যে আমার কি খরচটা হবে। স্বাভাবিক ব্যাপার, ক্লাউডের ক্ষেত্রে সবার চিন্তা হচ্ছে আমার কি খরচ। আমি একটা বিজনেস রেজ করতে চাইবো, আমি এটার সাথে যখন ট্যাগ করবো আমার এখানে খরচটা কেমন হবে সেটা আমি কিভাবে জানি। এই জানাটা হচ্ছে এখানে এই থ্রুপুট এখানে 1000 একটা দেওয়া আছে, এটাকে বলে আরইউ পার সেকেন্ড। এই আরইউ পার সেকেন্ডটা আমাকে এখানে বলে দিতে হবে। এই আরইউ পার সেকেন্ড আপনি যখন দিবেন, এই আরইউ এর উপর ডিপেন্ড করে আপনাদের আমাদের কস্টিংটা ওঠানামা করবে। তো এই আরইউ ব্যাপারটা আমরা ক্যালকুলেশন তাহলে কিভাবে করবো, কারণ আমরা আরইউ ক্যালকুলেশনের পার্টে যাই। আরইউ মানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট ইউনিট ওয়ার্ক। আরইউ ক্যালকুলেটরের জন্য উপরে দেখেন কসমসের নিজস্ব একটা ক্যালকুলেটর আছে। এখানের মধ্যে আমরা কোন এপিআই ইউজ করছি, কতগুলো রিজিয়ন আমরা ইউজ করব, মাল্টি রিজিয়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে রাইটটা কি এনেবল দিতে থাকবে কিনা, এটা ওয়ার্কলোড কিরকম থাকবে,
আমরা কোনো অ্যানালিটিক্যাল টুল ইউজ করবো কিনা, আমাদের প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু রিড হতে পারে, প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু রাইট হতে পারে, কতটুকু আপডেট হতে পারে, সেগুলো সব বসানোর পরে অটোমেটিক্যালি ডান পাশে আপনাকে ক্যালকুলেটর বের করে দিবে যে আপনার আরইউ কতটুকু লাগবে এবং পার মান্থ আপনার খরচ কত পড়বে। এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন যে হ্যাঁ, আমাদের রিড রাইট কতটুকু হবে না হবে আমি সেটা কিভাবে বুঝবো? আচ্ছা, আমরা যখন ডেমোতে যাবো আমাদের রিড রাইটের আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখাবো। একটা এস্টিমেটেড থ্রুপুট আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করি সেটার ওদের ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে ঠিক এরকম। 1 কিলোবাইট একটা ডকুমেন্ট সাইজ, তার রিড যদি 500 হয় 5 সেকেন্ড হয় এবং রাইট যদি 100 পার সেকেন্ড হয়, তাহলে আমাকে ওই দুটো যোগ করে 1000 আর ইউজ করতে হবে। ঠিক সেম ভাবে এই ক্যালকুলেশনে পুরোপুরি দেওয়া আছে যে আমরা কিভাবে এই আরইউ গুলো ক্যালকুলেট করতে পারি। এই আরইউর সাথে ক্যালকুলেশন হিসেবে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের যদি ডকুমেন্ট ইন্ডেক্সিং আমাদের নিজস্ব থাকে কাস্টমাইজ, আমাদের কোয়েরি প্যাটার্ন যদি কমপ্লেক্স হয়, অথবা কনসিস্টেন্সি লেভেলের মধ্যে এই যে আমাদের 5টা লেভেলের কনসিস্টেন্সি ছিল, স্ট্রং থেকে শুরু করে অন্যান্য গুলো, এগুলোর উপরে বেসিস করে কিন্তু আমাদের আরইউ এই রিকোয়েস্ট ইউনিট কম বেশি হয়। এটা সবসময় আমাদেরকে চিন্তায় রাখতে হবে। ওকে, আমরা একটু দেখি যে আমাদের ওটা কি হয়েছে কিনা। ও, this is taking too much time. এতক্ষণ তো লাগার কথা না। ওকে, তাহলে আমরা আবার ব্যাক করি আমাদের প্রেজেন্টেশনে। তো এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আরইউটা কিভাবে কাজ করে। তো প্রথমে ডেটাবেজের মাধ্যমে আমরা একটা ডেটাবেজ তৈরি করলাম ডেটাবেজের নাম দিয়ে। এর মধ্যে আমরা কন্টেনার, ধরা যাক আমরা চিন্তা করছি যে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাবো যেটাতে আমরা প্রোডাক্ট সেল করবো, সেই হিসেবে আমরা ক্লথিং এর উপরে একটা কন্টেনার করলাম ক্লথিং নাম। ক্লথিং এর মধ্যে আমাদের পার্টিশন কিটা কিসের উপরে বেসিস করে হবে সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই পার্টিশন কি এর উপর বেসিস করে আপনার ডেটাবেজের পার্টিশনিং গুলো হয়। এখন এটা পার্টিশনিং বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি সেটা আমি যদি বুঝাতে চাই তাহলে হচ্ছে, ধরা যাক আমাদের এজুরেতে কসমস ডিবির সাইজ, একটা ডেটাবেজের সাইজ সর্বোচ্চ 20 জিবি হতে পারে। আপনার ডেটা তো 20 জিবিতে শেষ হবে তা তো না, এর পরবর্তীতে আরো বেশি মাত্রায় বাড়বে। তখন ও করবে কি, নতুন করে আরেকটা ডেটাবেস তৈরি করবে। ডেটাবেস তৈরি করার সময় এই পার্টিশন কিটা তখন আপনার অ্যাক্সেস লেভেলের জন্য লাগে। এরপর তৈরি করার পর এখানে দেখেন আমাদের বাম পাশে এসকিউএল এর এই যে প্রোডাক্ট নামে একটা কন্টেইনার তৈরি হয়েছে, প্রোডাক্ট নামে একটা ডেটাবেস তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে কন্টেইনার হচ্ছে ক্লথিং এর মধ্যে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন আছে। এখন আমি চাইলে কোন একটা ইনফরমেশন যদি ঢুকাতে চাই, আমরা এখানে ঢুকাতে পারবো। আমি কিছুক্ষণ পরে ডেমো হিসেবে দেখাবো। আমি পাশে একটা স্যাম্পল হিসেবে দেখালাম, জেসন ফরম্যাটে একটা ডাটা দেখালাম। আমাদের এই ডাটাটাকে এই আইটেমে গিয়ে যদি আমি নিউ আইটেম দেই, দেওয়ার পরে আমি যদি এখানের মধ্যে ওই ডাটাটা জেসন ফরম্যাটে কপি করে পেস্ট করে দিয়ে সেভ দেই, তাহলে অটোমেটিক্যালি সেই ডাটাগুলোকে তৈরি করে নিয়ে আসবে, সেভ করে নেবে। যখন আমি একটা কোয়েরি চালাচ্ছি, দেখেন এখানের মধ্যে কোয়েরি স্ট্যাটাসে গেলে এই যে রিকোয়েস্ট চার্জ সে কিন্তু দেখাচ্ছে। আপনি যে কোনো একটা কোয়েরি চালাবেন তার মধ্যে রিকোয়েস্ট চার্জ 2.25 আরইউ, যে আমার এই রিকোয়েস্টের জন্য কতটুকু খরচ হচ্ছে সেটা কিন্তু সে দেখিয়ে দিয়েছে। রিকোয়েস্ট ইউনিট পার সেকেন্ড 2.25 আমার মাত্র ইউজ হয়েছে। আশা করি এতক্ষণ হওয়ার কথা। লং টাইম রানিং প্রসেস। আমার মনে হচ্ছে কোনো মেসেজ আসছে। আমাদের তো মনে হচ্ছে যে ডিপ্লয়মেন্টে প্রচুর সময় নিচ্ছে। তো ডেমোতে আমি আর আপাতত আজকে না যাই। এরপরে তো আমার পক্ষে ওই ডেমোর পরে তো আর কোনো কিছু নাই। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে এখন বলতে পারেন, অথবা আমাদেরকে এই ইমেল অ্যাড্রেসে মেইল করে দিতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। হ্যালো হ্যালো, আছেন ভাই? Yeah, we can hear you. Okay, this is the end from my side. Any questions out there?
one question come from the audience that in which type of database or which what is the exact use NoSQL database? Say normally we are using RDBMS. Say when it will be fit actually. He want to ask you. ওকে, নো এসকিউএল ডিবি নিয়ে আপনি যদি একটু অনলাইনে ঘাটাঘাটি করেন দেখবেন যে রিলেশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু ল্যাকিং আছে। ল্যাকিংটা হচ্ছে যে আমরা যখন ডেটা নিয়ে করি, বাইন্ডিং করি, ডেটা বাইন্ডিং এ দেখা যায় যে আমাদের কিছু কস্ট পার ইউনিট বেড়ে যায়। আমরা হেভি ডেটাবেজ যেসব ক্ষেত্রে হয় যে ট্রানজেকশনাল কাজগুলোই আমরা নর্মালি নোএসকিউএল করি, যে ট্রানজেকশনাল ডেটাগুলোতে কোনো রিলেশনালের দরকার নেই। এবং নোএসকিউএল এর ক্ষেত্রে বর্তমানে নোএসকিউএল কিন্তু বেশ ভালো পপুলারিটি পাচ্ছে এই ট্রানজেকশনাল ডেটা সেক্টরগুলোতে, পারফরমেন্স অনেক ভালো হয়। Say scenario is that we are using a software ERP software now. Now the database is SQL Server. Can we replace it using Azure Cosmos DB? People ask one. যদি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে ইউ ক্যান গো ফর বোথ। কারণ আমাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে রিলেশনাল ইনফরমেশন লাগে এবং ইআরপির ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার রিলেশনাল কনসেপ্টটা খুব বেশি রকমের দরকার। তো আমার মতামত হচ্ছে আপনি ট্রানজেকশনাল হেভি ট্রানজেকশনাল যেসব ডেটা আছে, যে ডেটাগুলোতে আসলে রিলেশনশিপের দরকার পড়ে না। সাপোজ আমি একজন ইউজার অ্যাক্সেস সিস্টেম নিয়ে কাজ করছি, সে কি করছে না করছে আমি সমস্ত ডেটাগুলোকে আমি কোনো একটা টেবিলে রাখছি। এখন কখনো যদি আমার দরকার পড়ে আমি ওই টেবিলটাকে রিলেশনাল শেপে না রেখে আমি যদি নন রিলেশনাল শেপে রাখতে পারি নাম সহ, তো সেটা আমি নোএসকিউএল নিয়ে যেতে পারি এবং ওটার ক্ষেত্রে আমার পারফরমেন্সও বেড়ে যাবে অনেক। কিন্তু আপনার সেলস থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্টিং এর বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে, ইনভেন্টরি বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে, ফিক্সড অ্যাসেট মডিউলের বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আপনার পুরো ইআরপি ইন্টিগ্রেশন যেটাকে বলে, এই ইন্টিগ্রেশনটা পুরোটাই রিলেশনাল উপরে ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে আমি যেহেতু ইআরপি নিয়ে কাজ করি, ইআরপি টোটাল পয়েন্টটাই হচ্ছে আমি দেখেছি যে এটা পুরোটাই রিলেশনাল উপরে। তো আলটিমেটলি আমি পুরোপুরি রিলেশনাল থেকে সরে যেতে পারবো না, কিন্তু কিছু কিছু হাই ভলিউম ইউজেস ট্রানজাকশনাল টেবিলকে আমরা নোএসকিউএল নিয়ে যেতে পারি, আমাদের তখন ডেটাবেজের পারফরমেন্সটাও বেড়ে যাবে। Thank you, Unam bhai.